नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर एही चैनल को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिबा पई जाउअछि। काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष माननक पई मे मास 2025 किपरि रहिबा पई जाउअछि ताहा संपर्क रे आलोचना करा जिवो। एहा सहित बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष माननकर नवग्रहर स्थिति किपरि रहिअछि एही मासरे ताहा संपर्क रे आलोचना करा जिवो एवं आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन आपणकर भाग्य क्यारियर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहुछि एहा संपर्क रे मध्य संपूर्ण विस्तार रूप रे आलोचना करा जिवो। एवं भिडियोर शेष रे मध्य आपण माने जानिबा को पाइबे जे आपणको खराब फल प्रदान करूतबा ग्रह माने सेमानंक पई किछि विशेष प्रतिकार संपर्क रे। तो यही सबु संपर्क रे विस्तार रूप रे आपण जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। आउ भिडियोटी को गोटे लाइक करी तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ निश्चय रूप रे आपण लिखि दियंतु एवं आपण चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। तो बंधु माने एबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहाकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। बंधु माने आमर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु सप्तम राशिटी हेउछि बिच्छा राशि। देखंतु आपणकर पंचम स्थान रे शुक्र बुध शनि एवं राहु अवस्थान करिसंती। आपणकर षष्ठ स्थान रे सूर्य अवस्थान करिसंती। सप्तम स्थान रे आपणकर गुरु बृहस्पति अवस्थान करिसंती। नवम स्थान रे मंगल अवस्थान करिसंती। आउ एकादश स्थान रे आपणकर केतु अवस्थान करिसंती। तो गुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम स्थान रे वर्तमान अवस्थान करिसंती एवं 15 मे 2025 परे से आपणकर अष्टम गृह को चली जिवे। राहु आपणकर पंचम स्थान रे अवस्थान करिसंती। 18 मे 2025 परे राहु आपणकर सप्तम स्थान को चली जिवे। केतु आपणकर एकादश स्थान रे अवस्थान करिसंती आउ से आपणकर दशम स्थान को चली जिवे। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर एही मासटी रे स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो बंधु माने कुंडली रे स्वास्थ्यर ग्रह प्रथम गृह रु ही जणा पड़ी थाए। इम्यूनिटी सिस्टम रो गृह बोली प्रथम गृह रु ही जणा पड़ी थाए। तेबे आपणकर प्रथम घरर स्वामी बा आपणकर राशि स्वामी हेले मंगल। आउ मंगल आपणक कुंडली रे नवम स्थान रे से अवस्थान करिसंती। आउ मध्य तांकर एही मासटी रे कोनोसी प्रकारर राशि परिवर्तन करिवार नाही। आउ मध्य मंगल त्रिकोण रे अवस्थान करिसंती एवं बहुत भल स्थान रे से अवस्थान करिसंती। गुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेणु स्वास्थ्य को देखिबा पई गले आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी भी असुविधा देखा जाउ नाही। किंतु शनि एवं राहु आपणकर पंचम घरे दुई जन जाक एकाठी होई करी रहिसंती। तेणु आपणकर टिके पेट जनित समस्या देखा देई पारे। खाद्य पेय रे आपणकर टिके समस्या देखा देई पारे। आपण जेते अधिक पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु। जंक फूड गुडी को जेते अधिक पारिबे आपण जदि अवॉइड करूछंती ताहले आपणक पई आउरी सेते अधिक मात्रा रे भलो रहिबो। तो एही भली सब छोट मोट समस्या गुडी को आपणकर पेट जनित देखा देई पारे। किंतु सेमिति किछि बड़ समस्या आपणकर एही मासरे स्वास्थ्य को नै करी नाही। शनि ढेया मध्य आपणकर समाप्त होई जाई अछि। जहा भी किछि आपणकर मानसिक चिंता पूर्वरु रहिथिला जेउ चिंता कारणरु आपणकर मुंड व्यथा हेउतला तो सेईटा मध्य आपणकर एही मासटी रे दूर हेबा पई लागिवो। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा जे आपणकर एही मासरे शिक्षा किपरि रहिबो। देखंतु शिक्षार गृह हेउची पंचम गृह। तेबे पंचम गृहर अधिपति रहिले गुरु बृहस्पति। आउ गुरु बृहस्पति आपणकर सप्तम स्थान रे अवस्थान करिसंती। पंचम स्थान रे शुक्र बुध शनि राहु अवस्थान करिसंती। तो जेहेतु आपणकर पंचम स्थान रे चारोटी ग्रह अवस्थान करिसंती तेणु आपणकर पाठ पढ़ा तो ठीक रहुची। किंतु जेहेतु राहु आपणकर पंचम स्थान रे अछंती एवं शनिंक सहित राहु अछंती गुरु बृहस्पति मध्य आपणकर सप्तम गृहरु बाहरी करी 15 मे 2025 परे आपणकर से अष्टम गृह को चली जिवे। तो तापरे आपणकर बहुत कन्फ्यूजन आपणक मन को आसीबो पाठ पढ़ा को नेकी। तेणु विशेष भाव आपणको आपणकर पाठ पढ़ारे ध्यान देबा पई पड़िबो। काहींकि ना गुरु बृहस्पति आपणकर जेतेबेल पर्यंत सप्तम गृह रे अछंती सेतेबेल पर्यंत गुरु बृहस्पति आपणकर पाठ पढ़ा को बहुत भल बनाउछंती। किंतु
ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ହିଁ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ 15 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେତେଟା ବି ଭଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେତେଟା ବି ଭଲ ବୋଲି ମାନା ଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବନା ସବୁ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗେମ୍ରେ ହେଉ, ଟିଭିରେ ହେଉ, ମୋବାଇଲରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରୁ ଟିକିଏ ମନ ଆପଣଙ୍କର ହଟିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କିପରି ମନ ଲାଗିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଗୃହ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଗୃହ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ, ଶନି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆସିଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ଆପଣ ଗତି କରିଥିବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ, ବେଳେବେଳେ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ଆପଣ ଗତି କରିଥିବେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହୁନଥିବ। ଏଇଟା ତ କେବଳ ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଛାୟା ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜଣାଇବେ। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ 18 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରୁ ବାହାରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପଜିଟିଭ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିବ। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶନି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଜୀବନସାଥୀ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଲଭର୍ ରହିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ନେଚର ଷ୍ଟୋନ୍ ନେଚର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଅଲଗା ଜାତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବନି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ନ ବନିଛି ତାହେଲେ 15 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବନିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ବଢ଼ିଥିଲା ବା ନ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ହୋଇପାରେ। ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ନେଚର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଳାଇବେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରୁ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। 15 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗୃହ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଅଛି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି।
କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ନିଜେ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବୁଲିବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଠାକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ଥରେ ସେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଢେୟା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଚରେ ଟିକେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତରତର ହୋଇକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କେଉଁଠାରେ ବି ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 18 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣ ସେଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଇଟା 15 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟରର ଗୃହ ହେଉଛି ଦଶମ ଗୃହ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। 18 ମେ 2025 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ବି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। କାମଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। କେତୁ ଯେହେତୁ ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ଖରାପ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆଜି ନାହିଁ ତ ଆଜି ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ ଲାଗୁଛି, ତ କାଲି ସେହି କାମଟିକୁ କରିନେବି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଅଳସୁଆ ଭାବ ଆସିବ, ଯେହେତୁ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ। ଆଉ ଦଶମ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଦେବ। ତ 18 ମେ 2025 ପରେ କେବେ କେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜ କାମକୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଭାବିବେ କି ଆପଣ କାମ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହଟାଇ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକରି, ଅଥବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତ 18 ମେ 2025 ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଟିକିଏ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ ଏହି ମାସଟିରେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆପଣ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ନାହିଁ, କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଟିକିଏ ଅଳସୁଆ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ମନ କାମରୁ ହଟିଯାଇପାରେ। ତ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ସେ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ରହିଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏହି ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ର ଗୃହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗୃହ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି।
तो ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ୍ରିକୋଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ବଡ଼ ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ବହୁତ କିଛି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ବେପାରରେ ଆପଣ ଭାବିବେ। ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଟିକିଏ କମଜୋର ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଟିକିଏ କମ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ଧନକୁ ସେଭିଂ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହଟି ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଧନର ଆଗମନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭିଂ କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସଟି ରହିଛି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କମଜୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ହୋଇଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଗରିବ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।